කඩිනපඩතල් එකක් තමයි සිත දැඩිකම ඊළඟට පරිචය பார்த்தல் සිත පරීක්ෂා කරනු ලැබීම வழுவி போகிறது සිතින් ආක්වීම වචනින් ආක්වීම ඊළඟට விசுவாசத்தை விட்டு விலகி போவது ඇදහිල්ලෙන් ඉවත් වීම இவை இருந்தா நமக்குள்ள தேவன் கொடுக்கிற மகிமை இருக்காது මේවා සිදු වෙනකොට දෙවියන් වහන්සේ අපට ලබා දෙන තේජස අප තුළ තිබෙන්න යන්නේ නැහැ அவர் உங்களையும் என்னையும் எப்படி அழைத்திருக்கிறார் என்றால் දෙවියන් වහන්සේ ඔබවයි මාවයි කොහොමද කැඳවලා තියෙන කියලා කිව්වනම් 2 பேதுரு 3ஆம் அதிகாரம் 2 பேதுரு 1 3 4 එක පේතර දෙක පේතරස් පොතේ 2 பேதுரு 1 3 4 දෙක පේතරස් පොතේ පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 2යි 3යි தம்முடைய மகிமையினாலும் தம்முடைய மகிமையினாலும் තමන් වහන්සේගේ මහිමය තුලින් தம்முடைய மகிமையினாலும் காருண்யத்தினாலும் තමන් වහන්සේගේ මහිමෙන්ද උන්වහන්සේගේ අනුග්‍රහයෙන්ද நம்மை அழைத்தவரை நம்மை அழைத்தவரை අපව කැඳවාගත් තනන් වහන්සේ அறிகிற அறிவினாலே அதானமா ඒක තුන්වෙනි වචනේ සිංහලෙන් තියෙනවා තමන් වහන්සේව දැනගැනීමේ දැනගැනීම කරනකොටගෙන உங்களையும் என்னையும் எப்படி அழைத்திருக்கிறார் දෙවියන් වහන්සේ ඔබවයි මාවයි කොහොමද කැඳවලා තිබෙන්නේ மகிமையினாலும் காருண்யத்தினாலும் කියන්නේ මහිමෙන් ආ ගුණවන්තකමෙන් அப்ப மகிமையினாலும் காருண்யத்தினாலும் அழைத்தவர் මහිමෙන් ආ ගුණවන්තකමෙන් කැඳවපු දෙවියන් වහන්සේ அவரை அறிகிற அறிவினாலே උන් ඒ තනන් වහන්සේව දැනගන්නා වූ දැනගැනීම තුලින් படிங்கம்மா. ஜீவனுக்கும் தேவ பக்திக்கும் வேண்டிய அம்மா, நல்லா இருக்கு. யாவற்றையும் ஜீவனுக்கும் தேவ பக்திக்கும் ஏதுவான அம்மா, நல்லா බන இருக்கு. ජීවිතයට දේව භක්තියට අදාළව තුන්වෙනි පදය இந்த ஜீவியத்திற்கும் මේ ජීවිතයටත් மேல போகிற அந்த ஜீவியத்திற்கும் ඉහළට යන්නා වූ ඒ ජීවිතයටත් வேண்டிய யாவற்றையும் அவருடைய திவ்ய வல்லமையானது ඒ සියල්ලට අවශ්‍ය කරන සියල්ලම උන්වහන්සේගේ දිව්‍ය බලයෙන් தந்து அருளினதுமன்றி ඒක අපේ අතට බාර දී තිබෙන බවින් இச்சையினால் உலகத்திற்குண்டான கேட்டுக்கு தப்பி තෘෂ්ණාවෙන් ලෝකෙට ඇති වී තිබෙන විනාශයෙන් බේරෙන්න පිණිස ஆமா எதுக்கு தப்பி உலகத்தில் உண்டான கேட்டுக்கு ඒ தப்பி කියන්නේ ලෝකයේ තිබෙන එසේ කලේ තෘෂ්ණාව නිසා ලෝකයේ තිබෙන දූෂ්‍යකමෙන් ගැලවෙන පිණිස අතර திவ்ய சுவாபத்துக்கு பங்குள்ளவர்கள் ඒ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ දිව්‍ය ස්වභාවයට පංගුකාරයන් වන පිණිස இச்சையினால் நல்லவனிங்க உலகத்தில் உண்டாகிற இச்சையினால் கேட்டுக்கு தப்பி මොකද බණ තෘෂ්ණාව නිසා ලෝකයේ තිබෙන දූෂ්‍යකමෙන් ගැලවෙන පිණිස முதல்ல உலகத்தில் இருக்கிற இச்சைக்கு விலகணும் පළමු කොට ලෝකයේ තිබෙන තෘෂ්ණාවෙන් බේරෙන්න ඕනේ அதுக்கப்புறம் தான் திவ்ய சுவாபத்திற்கு பங்குள்ளவர்களாகும் பொருட்டு ඊට පස්සේ තමයි අපිට පුළුවන් වෙන්නේ දිව්‍ය ස්වභාවයට අපි පංගුකාරයන් වන පිණිස திவ்ய சுவாபம்னா என்னமா මොකද්ද මේ දිව්‍ය ස්වභාවය කියලා කියන්නේ திவ்ய சுவாபம் මොකද්ද මේ දිව්‍ය ස්වභාවය කියලා කියන්නේ நம்ம சுவாபம் என்ன අපේ ස්වභාවය මොකද பாவ சுவாபமா පෞකාර ස්වභාවයද மனுஷனுடைய சுவாபம் මේක මනුෂ්‍ය ස්වභාවය அது ஒன் வேர்ட் ඒක එකක්. என்ன சுவாபம் கேட்டேன் දිව්‍ය ස්වභාවය කියන්නේ මොකද්ද ஆஹா திவ்ய சுவாபம் மனுஷனுடைய சுவாபம் என்ன சுவாபம் මනුෂ්‍යගේ ස්වභාවය තව මොනවද என்னம்மா කියන්න மனுஷனுடைய சுவாபம் என்ன මනුෂ්‍යගේ ස්වභාවය ජෙන්ම ස්වභාවය அன்பில்லாத சுபாவம் ஐயோ என்னங்க அதாவது ஒரு வார்த்தையில பதில் கேட்டா அப்ப வள வள வளன்னு சொல்லுவீங்க එක වචනයකින් පිළිතුරු යවනවා ඔබ ගොඩාක් ඒකට පිළිතුරු දෙයි என்ன பத்தி நம்மளை பத்தி கேட்டா அப்ப மட்டும் அப்படியே சுருக்கி නමුත් අපි ගැන විතර ප්‍රශ්නයක් යවුවනම් අම්මා එහෙම ඔබ නිහඬ වෙනවා நம்முடைய சுவாபம் எப்படிப்பட்ட சுவாபம் දැන් අපේ ස්වභාවය මොන වගේ ස්වභාවයක්ද அதான் நம்ம கேட்கிறேன் ඒකනේ මම ආන්නේ ඔබගෙන් எதுக்கு வம்பு ஜென்ம சுவாபம் சொல்லிட்டு போயிடலாம் මොකටද නිකම් අමාරුකමේ වැටෙන්න ඕනේ නිකන් ජම්මික ස්වභාවය කියලා කියලා යමු அது ஜென்ம சுவாபம் ரத்தத்தில் வருது ඒක ජන්ම ස්වභාවය කියන එක අපගේ ලේ වලින් එනවා எல்லாருக்கும் ஒரு சுவாபம் இருக்கு හැම කෙනාටම ස්වභාවයක් තිබෙනවා என்ன சுவாபம் මොකක්ද ඒ ස්වභාවය அன்பில்லாத சுபாவம் லிஸ்ட் போடுங்கன்னா போடுங்க லிஸ்ட் போடுங்க பாப்போம் என்னென்ன சுவாபம் இருக்கு කියන්න බලන්න දැන් අපිට තියෙන ස්වභාවය என்னென்ன சுவாபம் ලිස්ට් එකක් දාන්න බලන්න අපිට තියෙන அன்பில்லாத ස්වභාවයන් ගැන சுபாவம் என்னம்மா அன்பில்லாத சுபாவம் புரியல අන්බිල්ලා ස්වභාවය ஐயோ எல்லாம் ஒன் வேர்டு தான் எல்லாம் ஒன் வேர்டு தான்மா ඔක්කොම එක දෙයට තමයි ඔක්කොමලා පිළිතුරු දෙන්නේ එක දෙයයි ඔයගොල්ලෝ ප්‍රකාශ කරන්නේ கலாத்தியர் 5:19 வாசிங்க ගලාති 5:19 කියවන්න
வேகமா வாசிங்க. ඉක්මනින් කියවන්න වේගෙන් කියවන්න ගලාති 5:19. மாம்சத்தின் கிரியைகள் එතන දානවා මාංශයේ ක්‍රියාවන් வெளியரங்கமா இருக்கின்றன. ඒවා එලිතරව් වී තිබේ. அவையாவன එනම් விபச்சாரம் விபச்சாரம், வேசித்தனம் வேசித்தனம், அசுத்தம் அசுத்தம், காமவிகாரம் காமவிகாரம், விக்கிரகாராதனை விக்கிரகாராதனை, பில்லிசூனியம் பில்லிசூனியம், பகைகள் பகை, விரோதங்கள் விரோதங்கள், வைராக்கியங்கள் வைராக்கியங்கள், கோபங்கள் அம்மா கோபங்கள் கோபங்கள், சண்டைகள் ஆ. பிரிவினைகள் මාර්ගභේදங்கள் ஆ. මාංශයේ ක්‍රියාවන් ප්‍රකාශයට බෙනා වෛශ්‍යාකම අපවිත්‍රකම සල්ලාලකම රූප වැඳීම මායාව සතුරුකම විවාදය ඊර්ෂ්‍යාව ක්‍රෝධ පක්ෂවාදිකම් ભેද ලබ්ධි වේබ බීමත්කම මංගල්‍ය ഘോഷ යනාදිය වේ. இதுதான் யாருடைய சுவாபம்? මේ ඔක්කොම කාගේද ස්වභාවය? யாருடைய சுவாபம்? මේ ඔක්කොම කාගේ ස්වභාවයද? மனுஷனுடைய சுவாபம். මේවා තමයි මිනිස්යාගේ ස්වභාවය. அதான் சொல்லிருக்கு, உலகத்தினால் உண்டாகிய கேட்டுக்கு தப்பி ඒ නිසා ලෝකයෙන් එන්නා වූ ඒ நீங்கள் විනාශයෙන් திவ்ய ගැලවී சுவாபத்திற்கு பங்குள்ளவர்களாகும் பொருட்டு ඔබ දිව්‍ය ස්වභාවයට පංගුකාරයන් වන පිණිස මහා මීන් அந்த உசுருங்க பெத்துமைங்க ஊழியம் ஆ ஊழியம் எங்க இருக்காங்க? ඉසුරුකෝ පැතුම්කෝ සේවයේ දෙගොල්ල எங்கம்மா? කෝ ඒගොල්ල வெளியில இருந்தா கேட்டு இருந்தா வந்திருப்பாங்களேம்மா. එළිය හිටියන දැන් මම කතා කරේද ඇවිල්ලා තියෙන්න ඕනේ ඒගොල්ල ඇතුළට வெளியில ஊழியம் இருக்கா? එළිය මොනාර සේවයක් තියෙනවද මේ ඉටගෙන ඉන්න අයට ඉන්නෙම ටික දෙනයි එළිය මොනාර සේවයක් තියෙනවද அம்மா எங்கம்மா? எங்க මොනවද මේ සේවය ஏன் வெளியில போறாங்க எல்லாரும்? ඇයි දන්නේ මේ කට්ටිය හැම ඉරිදම මේ කට්ටිය එළිය හිටගෙන ඉන්නේ அதானே இவ்வளவு நேரம் சொன்ன வெளியில யாரும் போக ඒක තමයි මෙච්චර වෙලා කිව්වේ එළිය හිට ගන්න එපායි කියලා නමුත් யாராவது ஒருத்தர் போங்க, ரெண்டு பேரும் இழுத்துட்டு வாங்க. කවුරු එක්කෙනෙක් කියලා දෙන්න වැදගෙන එන්න ஒருத்தர் போகணும். එක්කෙනෙක් තමයි යන්න ඕනේ ඒකටත් ஆமா. ஒருத்தர் போயாச்சு. ஐயா வாங்க. එක්කෙනෙක් ගියා ඇති අනිත් කෙනෙක් යන්න එපා එක්කෙනෙක් ගියා ඒගොල්ලෝ එක්කගෙන ඉන්න රයිට් ஆமா, நல்ல உனக்கு திவ்ய சுவாபத்துக்கு பங்குள்ளவர்களாகும் பொருட்டு දිව්‍ය ස්වභාවයට පංගුකාරයන් වන පිණිස மகா மேன்மையும் மகா மேன்மையும் அருமையுமான வாக்கு தத்தங்கள் இவைகளினால் நமக்கு உண்டாயிருக்க. அதனமா මහා මහිමේනා ගුණවන්තයන් පොරොන්දු මේවා තුලින් අපිට ඇති වී තිබේ எதுக்கு வாக்கு தத்தங்கள் உண்டாயிருக்கிறது? මේ ඇයි පොරොන්දු දෙවියන් වහන්සේ අපිට දී තිබෙන්නේ திவ்ய சுவாபத்துக்கு பங்குள்ளவர்களாகும் මේක பொருட்டு. දිව්‍ය ස්වභාවයට පංගුකාරයන් වන පිණිස திவ்ய சுவாபம் அம்மா நல்ல உனக்குமா ரெண்டு சுவாபம் இருக்கிறது. බලන්න හොඳට මතක තියාගන්න ස්වභාවයන් දෙකක් තිබෙනවා ஒன்னு மனுஷ சுவாபம், එකක් තමයි මනුෂ්‍ය ස්වභාවය அடுத்தது தேவனுடைய சுவாபம். ඊළඟට තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ ස්වභාවය மனுஷனுடைய சுவாபம் வெளியரங்கமான சுவாபம், ඒ කියන්නේ මනුෂ්‍යගේ ස්වභාවය වෙලා පිටස්තරව පේන ස්වභාවය தேவனுடைய சுவாபம் உள்ளான சுவாபம். දෙවියන් වහන්සේගේ ස්වභාවය ඇතුළාන්ත ස්වභාවය அப்ப உள்ள இருக்கிறது வெளியில வரும். ඇතුලේ තියෙන දේ තමයි එළියට එන්නේ அதான் நம்ம சொல்லி இருக்குது, ඒ உள்ள இருக்கிறது வெளியில வரும். එමණි කියන්නේ ඇතුලේ තියෙන දේ එළියට එනවා அப்ப எந்த சுவாபம் எனக்குள்ள இருக்கணும்? එහෙනම් මගේ තුල තියෙන්න ඕනේ ස්වභාවය කුමක්ද தேவனுடைய திவ்ய சுவாபம். දෙවියන් වහන්සේගේ දිව්‍ය ස්වභාවය இந்த பெருமாள் நாமம் போடுறவாள் சொல்லுவாங்க, සාමාන්‍ය කියන පෙරුමාල් අර නාමම් කියලා කියන්නේ ඒ කියන්නේ අර වදන ඉන්දු ආගමිකයන් දන්නා ලකුණ திருக்கல்யாண குணங்கள். තිරු කල්යාණ ගුණ ஆமா அப்படியே சொல்லுங்க, வேற வழி இல்ல. ඒකට තියෙන நல்லவனுங்க. කියන්නේ ඒ කියන්නේ දිව්‍ය විවාහයේ ගුණාංග நல்லவனே, திருக்கல்யாண குணங்களை உடையவர் தான் இறைவன். දිව්‍ය විවාහයේ ගුණාංග ඇත්තා වූ කෙනෙක් තමයි දෙවියන් වහන්සේ කියලා උන් කියනවා திருக்கல்யாண அதுக்கு பேர் பாருங்களேன், திருக்கல்யாண குணங்கள். ඒකට මම නම බලන්න දිව්‍ය විවාහයේ ගුණාංග நம்ம ஆட்களுக்கு கல்யாணம் ஆகியும் சுவாபம் வர மாட்டேங்குது. මම අපේ මිනිසුන් බැඳපු ගමන් ස්වභාවය වෙනස් වෙනවා கரெக்டா இல்லையாம்மா? එහෙම වෙනවද නැද්ද ஒரே அட்டி தான், ஒரே தட்டி தான். அடி தட்டி சண்டை தானே. විවාහ වුණ ගමන් බලන්න හැමදාම රණ්ඩු දබර සණ්ඩු දබර නිතරම සිද්ධ වෙනවා எங்க வருது அந்த குணம்? කොහෙන්ද මේ ගුණාංගය வராது. ඒක එන්නේ නැහැ ஆமா, நல்லவனுங்க. திவ்ய சுவாபத்துக்கு பங்குள்ளவர்களாக, මට දිව්‍ය ස්වභාවයට පංගුකාරයන් වන පිණිස அதற்காகத்தான் மகா மேன்மையான வாக்கு தத்தங்கள் இவைகளினால் நமக்கு உண்டாயிருக்கிறது, நமக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ඒකට තමයි මා උතුම් වූ පොරොන්දු දෙවියන් වහන්සේ අපිට දී තිබෙන්නේ
உள்ளான மனுஷன் மாற வேண்டும். ඇතුළාන්ත මනුෂ්‍යයා වෙනස් වෙන පිණිස. எப்படிப்பட்ட மனுஷன் மாற வேண்டும்? කොයි වගේ මනුෂ්‍යද වෙනස් වෙන්න ඕනේ? உள்ளான மனுஷன். ඇතුළාන්ත මනුෂ්‍යයා. அதான் நம்ம வேதம் சொல்லுது. දේවචනේ එහෙම නේද කියන්නේ? உள்ளான மனுஷன் ஏன் மாறல? ඇයි ඇතුළාන්ත මනුෂ්‍යයා වෙනස් වුනේ නැත්තේ? ரோமர் 7 அதிகாரம் 17. රෝම 8 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 18 වෙනි පදය. இல்ல 21 ல இருந்தே வாசிங்கம்மா. ரோமர் 17 சாரி ரோமர் 7 21 ல இருந்தே வாசிங்க. රෝම 8 21 ඉඳලම කියවන්න. ஆனபடியால் ஆ. நன்மை செய்ய விரும்புகிற என்னிடத்தில் ஆ. தீமை உண்டு என்கிற ஒரு பிரமாணத்தை காண்கிறேன். ஒரு பிரமாணம் බලන්න මෙතන நமக்குள்ள කියනවා இருக்கிறது. යාපත කරන්න කැමැති වූ මහාට නපුර කිරීමේ යන ව්‍යවස්ථාවක් ඇතිබේ. தீமை என்கிற பிரமாணம் எனக்குள் இருக்கிறது. ඒ කියන්නේ නපුර කරන්න කැමැති වූ ව්‍යවස්ථාවක් මා තුල තිබේ. தீமை செய்கிற அந்த குணாதிசயம் நமக்குள் ඒ இருக்கிறது. කියන්නේ නපුර කරන්න වූ ගුණාංගය මා තුල තිබේ. அதான் சொல்றாரு தீமை என்கிற ஒரு பிரமாணத்தை நான் காண்கிறேன். ඒක තමයි කියන නපුර කිරීම යන්නා වූ ව්‍යවස්ථාවක් මා තුල ඇති බව දකිමි. அடுத்ததுமா ඊළඟට உள்ளான மனுஷனுக்கேற்றபடி நல்ல கவனிங்க. உள்ளான மனுஷனுக்கு ஏற்றபடி. எப்படிப்பட்ட மனுஷன்? මේකනේ ඔදල් බලන්න සිංහල කියන 22 உள்ளான மனுஷன். අභ්‍යන්තර මනුෂ්‍යයාගේ ප්‍රකාරයට அம்மா வெளியில இருக்கிற மனுஷன் ඒ அல்ல. කියන්නේ එළියට පේන මනුෂ්‍යයා නෙමේ අභ්‍යන්තර මනුෂ්‍යයාගේ ප්‍රකාරයට வெளியில இருக்கிற மனுஷன் மாமிசம். එළියේ ඉන්න මනුෂ්‍යයා මාංශයයි. அதான் காலையில பார்த்தோம் மண்ணு பலவீனம். ඒක තමයි උදේ බැලුවේ අපේ පස දුර්වලකම. வேற என்ன பார்த்தோம்? වෙන මොනවද බැලුවේ මේ පිටස්තර මනුෂ්‍ය நோய். அம்மா நல்லா ரோகය ரோகය அப்ப மாம்சம் நல்ல கவனிங்க. இந்த மாம்சம் பலவீனம் මේ මාංශය දුර්වලයි. இவனுக்குள்ள அந்த குணங்கள் வராது. මේ මාංශය තුලට ඒ ගුණාංග එන්නේ නැහැ. அப்ப உள்ளான மனுஷன் மாற வேண்டும். අභ්‍යන්තර මනුෂ්‍යයා වෙනස් වෙන්න ඕනේ. நீங்களும் நானும் யாரு? ඔබයි මමයි කවුද? அம்மா எப்படி சொல்லுங்க. நீங்களும் நானும் நல்லவர்களா? ඔබයි මමයි හොඳ මිනිස්සුද? நான் நல்லவன் அதனால் என்னை தேவன் அழைத்தார். මම හොඳ කෙනෙක් දෙවියන් වහන්සේ නිසා මාව කැඳෙව්වා. நான் மிகவும் வல்லவன். මම හොඳ බලවන්තයෙක්. தேவன் என்னை எடுத்துக்கொண்டார். දේවන් වහන්සේ නිසා මාව උසවා ගත්තා. அப்படி சொல்ல ஏதாவது இருக்கா? එහෙම කියන්න මොනවාරි අපේ තුල දෙයක් තියෙනවද? நம்மளும் ஒரே மரம் தான். අපි ඔක්කොමලා එකම දෙයයි. என்ன மரம்மா? මොන ගහද? ஒரே மரம் தான். අපි ඔක්කොමලා එකම ගසයි. මොකද என்ன மரம்? මොන ගසද ඒක? මොන ගසද? என்ன மரம்? நீங்களும் நானும். ඔබයි මමයි මොන ගසද? ஆ? මොන ගසද? புரியல. என்ன மரம்? මොකද්ද කියන්න බලන්න. இடையில ஏதோ ஒரு நாள் சொல்லியிருப்பேன் உங்களுக்கு. ඊට කලින් මම කවදාද එක දවසක් කිව්වා ඔයගලන්ට මේ වචනේ. என்ன மரம்? මොන ගහද අපි? என்ன மரம்? மறந்துட்டீங்களாம்மா? අමතක වුණාද මේ වචනය? ஆ? அத்திக்காயா? அம்மா හත්තික ගසද? නෑ නෑ. என்ன மரம்? මොන ගසද කිව්වේ? ඔබට මම කියලා අපි ඔක්කොමලා එකම එක ගසයි කියලා. என்னம்மா? பசல மரம்மா? அம்மா நீங்களும் நானும் சீத்திம் மரம். sorry சீத்திம். ඔබයි මමයි සිටීම් ගස. அம்மா நீங்களும் நானும் எப்படிப்பட்ட மரம்? ඔබයි මමයි කොයි වගේ ගසක්ද? சீத்திம் மரம். සිටීම් ගසක්. அது வனாந்தரத்தில் இருக்கிற மரம். ඒ ගස ඇවිලා වනාන්තරයේ තිබෙන ගසක්. ஒண்ணுக்கும் உதவாத மரம். ඒ කියන්නේ ඒ ගස කිසි දෙයකට නොවටිනා ගසක්. தேவன் வந்து எல்லாத்தையும் அதாவது நல்லா இருக்கிறதெல்லாம் கூப்பிடுறதில்ல. දෙවියන් වහන්සේ කවදාවත් මේ හොඳට ඉන්න අයව අඬගන්නේ නැහැ. நொண்டி கூணு குருடே நான் சொல்ற அர்த்தம் வேற. මම කියන අර්ථය වෙනයි. நான் சரீர பிரகாரமா சொல்லல. මේ මම කියන මේ අබ්බගාත කියලා කියද්දි අබ්බගාත බීරන් මේ අන්ධයන් කියලා කියද්දි මතක තියාගන්න මේ ශාරීරික ප්‍රකාරයට නෙමෙයි මම මේ කියන්නේ. நாம் எல்லோரும் குறைவுள்ளவர்கள். අපි හැම කෙනාම අඩුපාඩු සහිතයි. அப்ப அழைக்கிறாரு. දෙවියන් වහන්සේ පො කැඳවනවා. நல்லா நீங்க சீத்திம் மரத்தை எடுத்து බලන්න සිටීම් ගස අරගෙන அந்த மரத்தை என்ன பண்றாரு? இருக்கிறதை நேர்படுத்துகிறார். දෙවියන් වහන්සේ මොකද කරන්නේ? තියෙන එක උන්වහන්සේ එක උචිත දෙයක් බවට පත් කරනවා. அதை சீர்படுத்துகிறார். දෙවියන් වහන්සේක උචිත බවට පත් කරනවා. சீத்திம் மரத்தினாலே ஒரு எதை உண்டாக்குறாரு? உடன்படிக்கை பெட்டியை உண்டாக்குகிறார். සිටීම් ලී වලින් තමයි දෙවියන් වහන්සේ givisum පෙට්ටියක් සදන්නේ. அந்த பெட்டியை உண்டாக்கி கொண்டு போய் ஆசாரிப்பு கூடாரத்துல மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள் வைக்கிறார். බඩේ සිටීම් ගසෙන් දෙවියන් වහන්සේ පූජා givisum පෙට්ටියක් අදලා උන්වහන්සේගේ සම්මුඛ වීමේ කුඩාරමේ අතිසුද්ධ ස්ථානයක තබනවා. அந்த மரம் ஒரு இடத்திலிருந்து அறுக்கப்படுகிறது. ඒ ගස බලන්න එක තැනක ඉඳලා කපනු ලවනවා. உங்களை என்ன எங்க இருந்து கொண்டு வந்தாரு? දෙවියන් වහන්සේ ඔබ මම කොහොමද තෝරගත්තේ? எகிப்திலிருந்து கொண்டு வந்தாரு. ඉගිප්තු දේශයෙන් අපව ගෙනාවා. அடிமையிலிருந்து கொண்டு வந்தார். වාල්කමෙන් අපව ගෙනාවා. கொண்டு வந்து අරගෙන ඇවිල්ලා செதுக்குறாரு. උන්වහන්සේ අපව කපනවා. இங்க பிரச்சனை என்னன்னா செதுக்க விடுறது இல்ல. මෙතන ප්‍රශ්නේ මේකයි. අපව අඩගස්වන්න අපි ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. செதுக்கப்பட்டால் மாறி விடுவோம். ඒ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ අපව අඩගස්වන්න අපි වෙනස් වෙනවා. ஆமா ஒரு கல் நன்றான் அதாவது ஒரு கல்
ஒரு சிலையாக மாற வேண்டும் என்றால் என்ன பண்ணணும்? බලන්න ගලක් නැතොද ගල් පර්වතයක් එක ලස්සන රූපයක් වෙන්න ඕනේ. செதுக்கப்பட ඒක வேண்டும். පිළිරුවක් වෙන්න ඕන මොනවද කරන්නේ? කපනු ලබන්න ඕනේ. முதல்ல அந்த கல் ஒரு இடத்திலிருந்து வெட்டப்பட வேண்டும். පළමු කොටේ ගල එක ස්ථානයකින් කපලා ගේන්න ඕනේ. உங்களை வெட்டி கொண்டு வந்து இங்க வச்சிருக்காரு. ඔබ කපලාගෙන දෙවෙනාසි මෙතන තබලා තිබෙනවා. செதுக்கி දැන් ඒක කපලා அதுல என்ன பலகை எடுக்கணுமோ ඒකෙන් කොයි වගේ ලීයක් ගන්න ඕනේද? அந்த பலகை எடுத்து ඒ ලීය අරගෙන பெட்டி செய்து දෙවියන් වහන්සේ ගිවිසුම් පෙට්ටිය අදලා உள்ளும் புறமும் பசும்பொன்னால் தகடு அடிக்கிற மாதிரி அடிக்கிறாரு. දෙවියන් වහන්සේ මොකද කරන්නේ? ඇතුළතින් පිටතින් උන්වහන්සේ මොකද කරන්නේ? රණින් ඒක ආලේප කරනවා. அம்மா, තාඩුවක් ගන්න. உள்ளும் புறமும் பசும்பொன்னால தகடு வச்சு அடிக்கிறாரு. දෙවියන් වහන්සේ මොනවද කරන්නේ? පවිත්‍ර රණින් ඇතුළේ එළියේ දෙවියන් වහන්සේ ආලේප කරනවා නේද? තාඩුවක් වගේ. இப்ப இவனுக்குள்ள அந்த மரம் தெரியாது. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මේ මිනිහාගේ ජීවිතේ සිටිම් එක පේන්නේ නැහැ. என்னதான் தெரியும்? දැන් එයාගේ ජීවිතේ පේන්නේ මොනවද? பசும்பொன் தான் தெரியும். ඒ කියන්නේ පවිත්‍ර රන් තමයි ඔයාගේ அப்ப ජීවිතේ පේන්නේ. பசும்பொன்னை தவிர வேற எதுவும் தெரியாது. ඒක ඇරෙන්නට මේ ලීවල වෙන කිසි දෙයක් පේන්නේ නැහැ. இப்ப இவன் என்ன நினைக்கிறான்னா, නමුත් මෙහා මොනවද හිතන්නේ? நான் சபைக்கு வந்ததுனாலே சரியாயிடுச்சு அப்படின்னு நினைக்கிறான். මම සභාවට ආව නිසා මම අරිගියා කියලා හිතා ගන්නවා. அறுக்கப்பட வேண்டும், කපනු ලබන්න ඕනේ. வெட்டப்பட வேண்டும், කපනු ලබන්න ඕනේ. சீர்பட வேண்டும், අපෝ ඇඩගසනු ලබන්න ඕනේ. பசும்பொன்னால் நல்லா வச்சு அடிக்கணும், ඊට පස්සේ පවිත්‍ර රණින් දෙවියන් වහන්සේ අපෝ හොඳට තවරන්න ඕනේ. அதுக்கப்புறம் பெட்டி செய்யணும். ඊට පස්සේ දෙවියන් වහන්සේ අපෝ පූජාසනයක් බවට විවිසුම් පෙට්ටියක් බවට අදන්න ඕනේ. சாதாரண வேலை இல்ல. මේක සාමාන්‍ය වැඩක් නෙමෙයි. உள்ளான மனுஷன். මේකනේ අභ්‍යන්තර ඇතුළාන්ත මිනිස්සයා. ஆமா, இவைகள் எதற்காக செய்கிறார் என்றால் உள்ளான மனுஷன். දෙවියන් වහන්සේ මොකටද මේක අදන්නේ? ඇතුළාන්ත මිනිස්සයා. அதை படிங்கம்மா. කියවන්නේ වචනේ உள்ளான மனுஷனுக்கு ஏற்றபடி தேவனுடைய நியாய பிரமாணத்தின் மேல் பிரியமாயிருக்கிறேன். අභ්‍යන්තර මනුෂ්‍ය ප්‍රකාරයට මම දෙවියන් වහන්සේගේ ව්‍යවස්ථාවට ප්‍රිය වෙමි. மனுஷனுடைய பிரமாணம் அல்ல, මේක මනුෂ්‍යගේ ව්‍යවස්ථාව නෙමෙයි. தேவனுடைய நியாய ஆமென். பிரமாணத்தின் மேல். දෙවියන් වහන්සේගේ ව්‍යවස්ථාවට. அதில் எப்படி இருக்காரா? ඉතින් ඒකේ කොහොම වෙනවද? பிரியமாயிருக்கிறேன். ප්‍රිය වෙමි. ஆகிலும் එනමුත් அம்மா படிங்கம்மா. කියවන්න 23. என் மனதின் பிரமாணத்திற்கு ஆ. விரோதமாய் போராடுகிற வேறொரு பிரமாணத்தை அம்மா, ரெண்டு பிரமாணம் මම මෙතන මේ තියෙන ව්‍යවස්ථා දෙකක් කියන්නේ මාගේ සිතේ ව්‍යවස්ථාවට විරුද්ධව යුද්ධ කරන තවත් ව්‍යවස්ථාවක් තිබෙනවා. அம்மா, எத்தனை பிரமாணம் இருக்கு? මම මෙතන ව්‍යවස්ථාවන් කීයක් ரெண்டு තිබෙනවද? பிரமாணம் உள்ள இருக்கு. ව්‍යවස්ථාවන් දෙකක් තිබෙනවා. ஒரு பிரமாணம் என்ன சொல்லுனா, එක ව්‍යවස්ථාවක් මොකක්ද කියන්නේ? நல்லது செய்யின்னு சொல்லும். ඒක ඒ ව්‍යවස්ථාව කියන නිතරම යහපත කරන්න. இன்னொரு பிரமாணம் என்ன சொல்லுனா, තව ව්‍යවස්ථාවක් මොනවද කියන්නේ? செய்யாதன்னு சொல்லும். ඒක නොකරන්න. ஒன்னு செய், செய்யாத. එකයි යහපත කරන්න, එකයි යහපත නොකරන්න. இது ரெண்டு பிரமாணம் இருக்கும். මේ ව්‍යවස්ථා දෙකම තිබෙනවා. அந்த பிரமாணம் தான் சொல்றாரு, பாவ பிரமாணம் ஒன்று, ඒ ව්‍යවස්ථාවට ඔකිනා පාපය කරන ව්‍යවස්ථාවක් තිබේ. இன்னொன்று உள்ளான மனுஷனில் பலப்படுவதற்கு ஏதுவான பிரமாணம். ඔය ස්ථානේ කියනවා පාපයාගේ ව්‍යවස්ථාවත් ඇතුළාන්ත මනුෂ්‍යව බලවත් කරන ව්‍යවස්ථාවකුත් තිබේ. இது கொஞ்சம் நுணுக்கமா பார்க்க வேண்டிய விஷயம். මේක ඉතාමත් උවමනාවෙන් බලන්න ඕන කාරණාවක් මේ කාරණාව. உள்ளான மனுஷன், අභ්‍යන්තර මනුෂ්‍යයා நம்ம இயல்பா பேசும்போது சொல்லுவோம், අපි සාමාන්‍ය කතා කරද්දී කියනවා නිකන් හොයේ டேய் வேணாண்டா, මේ එපා அப்புறம் அவ்வளவுதான். එච්චරයි ඊට පස්සේ ஏம்மா? ඇයි එම කියන්නේ අපි කියන අපි සාමාන්‍ය ஏன்? ඇයි එම කියන්නේ இயல்பா ரெண்டு பேர் இருக்கும். සාමාන්‍ය අපි බලමු පොදුවේ දෙන්නෙක් අපි හම්බ වෙනවා. அம்மா, நம்ம எல்லாருக்குள்ளேயும் இயல்பான ரெண்டு பேர் ඒ இருக்கும். කියන්නේ අපේ හැම කෙනා තුළම පොදුවේ දෙන්නෙක් ඉන්නවා නිතරම. இது எல்லா மனுஷருக்கும் பொருந்தும். මේක හැම මිනිහටම මේක සරිලනවා මේක. நமக்கு கோபம் வரும் பொழுது வேறு விதமாக நாம் බලන්න අපි பிரதிபலிப்போம். කේන්ති ගන්නකොට අපගෙන් වෙන මිනිස්සෙක් තමයි පේන්නේ. அப்ப கோபம் வரும் பொழுது உள்ள இருக்கிற நல்லவனுங்க உள்ளான மனுஷன் எப்படி இருக்கிறான் வெளியில வந்து காட்டுவான். බලන්න කේන්ති ගියාම තමයි අපගේ ඇතුළාන්ත මිනිස්සයා කොහොමද කියන එක එළියට අරන් පෙන්නන්නේ. அப்ப மாம்சத்தில் உள்ள மனுஷன் அதை எப்படி இருக்கான்னு வெளியில பார்க்கும் பொழுது தெரியும். එනේ මාංශයේ ඉන්න මිනිස්සයා පිටින් බලද්දිම පේනවා මෙයා කවුද කියන එක. அப்ப அதான் சொல்றாரு, உள்ளான மனுஷன். ඒක තමයි ඔය කියන්නේ අභ්‍යන්තර මිනිස්සයා. நம்ம படிக்கும் ஆகிலும் என் மனதின் பிரமாணத்திற்கு නමුත් මගේ සිතේ ව්‍යවස්ථාවටම விரோதமாய் போராடுகிற வேறொரு பிரமாணத்தை வேறொரு பிரமாணத்தை, இன்னொரு ඒකට பிரமாணம் විරුද්ධව இருக்கு. යුද්ධ කරන වෙනත් ව්‍යවස්ථාවක් මහතුර තිබේ. ඒ කියන්නේ වෙනත් ව්‍යවස්ථාවක්. ஒரே உரைக்குள் ரெண்டு கத்தி இருக்க முடியாதுலமா? sorry ஒரே உரைக்குள் இரண்டு கத்தி இருக்க முடியாது. බලන්න එකම උරයක් තුල පී දෙකක් තියෙන්න බෑ. அம்மா, ஒரு உரையில எத்தனை கத்தி ඔබ வைப்பீங்க? දන්නවනේ කොපුවේ එකම කොපුවේ පී දෙකක් තිබෙන්න බෑ. ஒரு கத்தி தானே வைக்க முடியும். එක කොපුවක එක පීයයි තබන්න පුළුවන්. இரண்டு கத்தி வைக்க முடியாது. ඒක පී දෙකක් තියන්න බෑ. அப்ப எனக்குள்ள எத்தனை உள்ள விஷயம் இருக்கு? ரெண்டு නමුත් விஷயம். අප තුල මොකද්ද තියෙන ඇතුළාන්තයේ තියෙන කාරණාවන් මොකද්ද? ஒண்ணு பாவ பிரமாணம், එකක් කියලා පාපයාගේ ව්‍යවස්ථාව. இன்னொன்னு பாவ பிரமாணத்துக்கு விரோதமாய்
போராடுகிற மனதின் பிரமாணம். පාප ප්‍රමාණத்துக்கு විරෝධමයි. பாவ பிரமாணத்திற்கு விரோதமாய் போராடுகிற மனதின் பிரமாணம். පාපයාගේ ව්‍යවස්ථාවට විරුද්ධව යුද්ධ කරනව සිතේ ව්‍යවස්ථාවකුත් තිබෙනවා. ரெண்டு பிரமாணம் இருக்கிறது. මෙතන ව්‍යවස්ථාවන් දෙකක් තිබෙනවා. பாவ பிரமாணமும் இருக்கும், பாவத்திற்கு விரோதமாய் போராடுகிற மனதின் කියන්නේ பிரமாணமும். පාපයාගේ ව්‍යවස්ථාවකුත් තිබෙනවා. පාපයාගේ ව්‍යවස්ථාවට විරුද්ධව යුද්ධ කරන්නා වූ සිතේ ව්‍යවස්ථාවකුත් තිබෙනවා. ஆகிலும் என் மனதின் பிரமாணத்துக்கு விரோதமாய் போராடுகிற வேறொரு பிரமாணத்தை படிங்கம்மா. என் அவயவங்களில் இருக்க காண்கிறேன். நல்லா விடுங்க. இது என் அவயவங்களில், அதாவது என் சரீரத்தில். அவயவங்கள்லாம் என்னது? මේවා මාගේ අවයවයන් තුල තිබීම දකිමේ. අවයවයන් කියන්නේ මොකද්ද? අපගේ ශරීරය. அவயவங்கள்லாம் என்னது? අවයවයන් කියන්නේ මොකද්ද? என்னம்மா? එක 23 දෙනා මාගේ අවයව තුල තිබෙන පාපයන්. என்னென்ன அவயம்? கண்ணு, காது, மூக்கு, வாய். அதான் சொல்றாரு. අපගේ ඇස් කන් අපගේ කන මේ என் සියල්ලම அவயவங்களில் இருக்க காண்கிறேன். ඕකනවා මගේ අවයවය තුල මේක තිබෙනවා දකිමි. அம்மா பவுல் எவ்வளவு நுணுக்கமா எழுதுறான்னு වන්න கவனிங்க. පවුල් තුමා කොච්චර පැහැදිලිව මේක ලියනවද කියලා බලන්න. அது என் அவயவங்களில் உண்டாயிருக்கிற பாவ பிரமாணத்துக்கு என்னை சிறையாக்கி கொள்கிறது. ඔව් ලියන මෙතන ඒවා මාගේ අවයවය තුල තබා තිබෙන පාපයාගේ ව්‍යවස්ථාවේ වාල්කමට මාව ගෙන යනවා කියලා. திரும்ப படிங்க அத. ඒක කියවන්න 23 அது ඒවා என் அவயவங்களில் உண்டாயிருக்கிற මාගේ අවයවය තුල තිබෙන பாவ பிரமாணத்துக்கு என்னை சிறையாக்கி கொள்கிறது. පාපයාගේ ව්‍යවස්ථාව යටතේ මාව වාල්කමට පමුණුවනවා. நீங்களும் நானும் எங்க இருக்கிறோம் இப்போ? ඔබයි මමයි දැන් කොහෙද ඉන්නේ? எங்க இருக்கோம்? අපි කොහෙද දැන් ඉන්නේ? அம்மா என்னம்மா? මොනවද කියන්නේ ඔබ? இதன்படி நாம எங்க இருக்கிறோம்? දැන් මේ වචනේ අනුව අපි දැන් ඉන්න ස්ථාවරය මොකද්ද? எங்க இருக்கிறோம்? අපි එමන කොහෙද දැන් ඉන්නේ? ஆ? பாவம்னா இருக்கு, அதெல்லாம் கரெக்ட். எங்க இருக்குன்னு கேக்குறேன். පාපයේ තිබෙනවා, පාපයේ තියෙන ස්වභාවය තිබෙනවා. නමුත් මං ආන්නේ කොයි සිරේ. ස්ථාවරයේද අපි දැන් ඉන්නේ? எங்க இருக்கோம்? අපි දැන් කොහෙද ඉන්නේ? ஆ? සිර පිටිකපට්ට. ஆ? සිර පිටිකපට්ට. புரியல. எதுல இருக்கோம்? අපි දැන් කොතනද ඉන්නේ? அம்மா சிறைக்குள். ඒ කියන්නේ පාපයට සිරගත වෙලා අපි දැන් ඉන්නේ. நல்ல பாவத்துக்கு என்னை சிறையாக்கி கொள்கிறது. ඒ කියන්නේ පාපයට වාල්කමට පත් වෙලා අපි දැන් ඉන්නේ. அப்ப சிறையில் இருக்கிறவன் எப்படி தேவனுக்கு ஊழியம் செய்ய முடியும் நாம? කොහමද පාපයාගේ වාල්කමට සිර වෙලා ඉන්න කෙනා කොහමද සේවය කරන්න පුළුවන්? அப்ப இந்த சிறையிலிருந்து நாம் வெளியே வர வேண்டும். එහෙමනම් මේ සිරගෙදරෙන් අපි එළියට එන්න ඕනේ. பாவ சிறையிலிருந்து நான் வெளியே வர வேண்டும். පාපයේ වාල්කම නැමැති සිරගෙන් අපි එළියට එන්න ඕනේ. இதற்குதான் மனதின் போராட்டம் நடக்கிறது. අන්න මේකට තමයි සිතේ පොරබැදීමක් නිතරම සිදුවන්නේ. ஒரு முறை போராடும், ஒரு முறை வெற்றி காணும். අපි එකපාරක් පොරබදිනවා, එකපාරක් ජය ගන්නවා. ஒரு முறை போராடும், வெற்றி காணும். අපි එකපාරක් පොරබදිනවා, අපි ජය ගන්නවා. ஒரு முறை போராடும், தோல்வி காணும். එකපාරක් පොරබදිනවා, ඒ වෙලාවේ පරාජය වෙනවා. அப்ப தோல்வியும் வரும், வெற்றியும் வரும். මෙතන මොකද වෙන්නේ? ජයග්‍රහණයත් එනවා, පරාජයත් එනවා. அப்ப தோல்வி வரும் பொழுதெல்லாம் நான் வெற்றியை காண வேண்டும். අපි පරාජය නෑ, හැම මොහොතක අපි ජයග්‍රහණය දකින්න ඕනේ. இததான் பவுல் சொல்றாரு. ඒක තමයි පවුල් තුමා එතන 2 කියන්නේ. கொரிந்தியர் 10 அதிகாரம் 2 කොරින්ති 10 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 4-5 வாசிக்குமா. අතරපා කියවන්න. 2 கொரிந்தியர் 10:4-5. 2 කොරින්ති 10 වෙනි පරිච්ඡේදයේ අතරපා. எங்களுடைய போராயுதங்கள் எங்களுடைய போராயுதங்கள், අපේ යුද්ධ ආයුධ, மாஸ் எங்களுடைய போராயுதங்கள். අපේ යුද්ධ ආයුධ, நம்முடைய ஆயுதம் எது? අපේ ආයුධය මොකද්ද? சர்வாயுத வர்க்கம். சர்வாயுத வர்க்கம். ரட்சிப்பு, எதுமா ஆயுதம்? අපේ ආයුධය මොකද්ද? ரட்சிப்பு, ரட்சிப்பு, சமாதானம், விசுவாசம். விசுவாசம். ඇදහිල්ල, வேற? තව මොනවද? நம்முடைய போராயுதம் எது? අපගේ යුද ආයුධ මොනවද? ரட்சிப்பு, விசுவாசம், சமாதானம். அது எப்படி அது? කොහමද මේ ඇදහිල්ල කියන එක කොහමද? சர்வாயுத வர்க்கம். என்னம்மா? சர்வாயுத வர்க்கம். විශ්වාස වෙන්න. எடுத்து வாசிங்களேன். අරන් කියවන්නකෝ එපේස පොතේ 6 වෙනි පරිච්ඡේදයේ. எங்க இருக்கு? කොහෙද තියෙන්නේ? எபேசியர் එපේස පොතේ 6 அதிகாரம் 6 වෙනි පරිච්ඡේදයේ பாருங்கம்மா. අරන් කියවන්න. 16 என்னன்னு பாருங்க. අරන් 16 சத்தியம் என்னும் சத்தியம் என்னும் கச்சையை ஆ. உங்கள் அறையில் கட்டினவர்களாயும் கீழே படிங்களம்மா. அதாவது ஆகையால் நம்முடைய அம்மா, அதாவது மாம்சத்தோடும் இரத்தத்தோடும் மாத்திரம் அல்ல. අපිට මාංශයයි பாருங்கம்மா. ලේ සමග නෙමෙයි අපිට යුද්ධය තිබෙන්නේ. එපිස 6 12 ඉඳලා පටන් 6 ගන්න. 12 பாருங்க.
එපිසහේ 12 ඉඳලා තියෙන ඒ වචනේ. ஏனெனில் ஆ. மாம்சத்தோடும் இரத்தத்தோடும் அல்ல ஆ. துரைதனங்களோடும் துரைத்தனங்களோடும் ஆமா துரைத்தனங்கள் என்னம்மா මේ මනමන මෙතන කියන මාංශයා රුධිරය සමග නොවේ. එතන කියන නපුරු ආත්ම සමග ஆமா කියලා. சிங்களத்துல என்ன போட்டிருக்கு அதுக்கு பராக்கிரமதாரி சரி துரைத்தனங்கள் அப்படின்னா அதிகாரங்களோடு என்று போட்டிருக்கு. ஆ? அதிகாரங்களோடு அதிபதிக்கம் அம்மா தமிழ்ல என்ன வசீங்க துரைத்தனங்கள். துரைதனம் துரைத்தனங்களோடும் அதிகாரங்களோடும் தானே இருக்கு கரெக்டா சரி அதிபதிக்கம் சரி அதிகாரங்கள் பராக்கிரமதாரி ரைட் என்னம்மா அதுதான் போட்டிருக்கு. துரைத்தனங்களுக்கு போட்டிருக்கு அதிகாரங்கள் பலவான்கள் என்ற வேர்ட் தான் சிங்களத்தில் வந்திருக்கு. வேற அதிகாரத்துக்கு அதிகாரத்துக்கு என்ன போட்டிருக்கு சிங்களத்துல சரி அதிபதிக்கம் துரைத்தனத்துக்கு அது ரெண்டுக்கு அதிபதிகளும் பராக்கிரமதாரிகளும் என்று தான் இருக்கு. அதிபதிகளும் யா ஓரளவுக்கு கரெக்ட் ஓ. ஆமா நல்லா கவனிங்க அதாவது துரைத்தனங்கள் அப்படிங்கிறது டிபார்ட்மெண்ட் ඒ කියන්නේ එක එක දෙපාර්තමේන්තු කියන එක තමයි එතන කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අதான் துரைத்தனங்கள். එක එක දෙපාර්තමේන්තු තියෙන ඒවල. அதான் அதிபதிகள் என்றால் ஒவ்வொரு துறைக்கான அதிபதி ඒ කියන්නේ එක එක කොටසට අයත් කරන අධිපතිකම් එක එක දෙපාර්තමේන්තු වලට අයත් කරන අධිපතිකම්. அப்ப எடுத்த உடனே டிபார்ட்மெண்ட்ல தான் சண்டையே ඔබ දන්නා පටන් ගත්ත ගමන්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ රණ්ඩු. அப்படிதானம்மா එහෙම නේද සාමාන්‍යයෙන්? அவன் வேலை பார்க்குற டிபார்ட்மெண்ட்ல சண்டையோ சண்டை බලන්න ඒ අය වැඩ කරන දෙපාර්තමේන්තු වල බලන්න ඒ හැම වෙලාවෙම සණ්ඩු දබර. அதிகாரங்களோட சண்டை අධිපතිකම් සමග රණ්ඩු. நீ உனக்கு உண்டான அதிகாரத்தை என் மேல செலுத்தாத ඔවුන් කියනවා උඹට දින අධිපතිකම මට පෙන්වන්න එන්න එපා. அப்போ துரைத்தனங்களோடும் அதிகாரங்களோடும் ඒ කියන්නේ අධිපතිකම් වලට පරාක්‍රමධාරීන්ටත් இப்பிரபஞ்சத்தின் அந்தகார லோகாதிபதிகளோடும் මේ ලෝකයේ අන්ධකාරයේ මුලාදෑනින්ටත් வான மண்டலங்களில் உள்ள பொல்லாத ஆவிகளின் சேனைகளோடும் நமக்கு ස්වර්ගයේ போராட்டம் உண்டு. ස්ථානවල සිටින දුෂ්ටකමේ ආත්ම සේනාවන්ටත් විරුද්ධව අපට යුද්ධයක් තිබේ. போராட்டம் இருக்கா පොර බැදීමක් තිබෙනවද නැද්ද? போராட்டம் வாழ்க்கையில் இல்லைன்னா நான் மனிதனே இல்லைனா පොර බැදීම ජීවිතේ නැත්නම් අපි මිනිස්සෙක් නොවයි කියන එකයි ඒක තේරුම. ஐயா வாழ்க்கை போராட்டமா இருக்கு அப்படி මාත්මයා மனுஷனா මට இருக்கேன்னு මාත්මයා මට ජීවිතේ පොර බැදීම මාත්මයා. அர்த்தம். போராட்டம் இருந்தால்தான் வாழ்க்கை පොර බැදීමක් තිබුණොත් තමයි ජීවිතය. போராட்டம் இல்லை என்றால் வாழ்க்கை இல்லை පොර බැදීමක් නැත්නම් ඒක ජීවිතයක්ම නෑ. அப்ப போராட்டம் உண்டு පොර බැදීමක් තිබේ. ஆனா அவைகள் எப்படி என்றால் ඒ කොහොමද මේ පොර බැදීම? படிங்கம்மா කියවන්න. ஆகையால் ஆ. தீங்கு நாளிலே அவைகளை நீங்கள் எதிர்க்கவும் ஆ. சகலத்தையும் செய்து முடித்தவர்களாய் நிற்கவும் ஆ. திராணியுள்ளவர்களாகும் படிக்கு ஆ. தேவனுடைய சர்வாயுத வர்க்கத்தையும் ஆமா, தேவனுடைய எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். சர்வாயுத வர்க்கத்தை தரித்துக் கொள்ளுங்கள் නපුරු දවසේදී විරුද්ධව සිටින්නත් සියල්ල සම්පූර්ණ කරගෙන ස්ථිරව සිටින්නත් පුළුවන් වන පිණිස දෙවියන් වහන්සේගේ සියලු යුද්ධ ආයුධ අරගනින්න. ஒரு உரையில ஒரு வாள் தான் இருக்கணும் බලන්න එක කොපුවක එක අසිපතයි කඩුවයි තියෙන්න පුළුවන්. இரண்டு வாள் இருக்க முடியாது එක කොපුවක කඩු දෙකක් තියෙන්න බෑ. எனக்கு பாவ பிரமாணம்னு ஒண்ணு இருக்கு නමුත් මට පාපයේ ව්‍යවස්ථාවකුත් තිබෙනවා. ஆவியின் பிரமாணம்னு ஒண்ணு இருக்கு මට දිව්‍ය ස්වභාවයේ ප්‍රමාණයකුත් තිබෙනවා. எனக்குள்ள பாவ பிரமாணம் இருக்கிறதா பிரச்சனை දැන් මට පාපයේ ස්වභාවයක් තියෙන එක තමයි මට ප්‍රශ්නේම. அப்ப இந்த பாவ பிரமாணம் உள்ள இருந்தா මේ පාපයේ ස්වභාවය ඇතුලේ තියෙනවා නම් எனக்குள்ள திவ்ய சுவாபத்துக்கு நான் பங்குள்ளவர்களாய் மாற முடியாது අපිට බෑ එන දිව්‍ය ස්වභාවයට පංගුකාරයන් බවට පත් වෙන්න බෑ. எதற்காக அழைத்தார் දෙවියන් වහන්සේ කුමකටද අපව කැඳෙව්වේ? அவர் எதற்காக அழைத்தார் දෙවියන් වහන්සේ අපව කැඳෙව්වේ කුමකටද? அவரை அறிகிற அறிவினால் உலகத்தில் உண்டான எல்லா விதமான கேட்டுக்கு தப்பி திவ்ய சுவாபத்துக்கு பங்குள்ளவர்களாக උන්වහන්සේව දැනගන්නව දැනගැනීම තුළින් ලෝකයේ දෙන සියලු දුෂ්කමින් ගැලවි උන්වහන්සේගේ දිව්‍ය ස්වභාවයට පංගුකාරයන් වන පිණිසයි උන්වහන්සේ කැඳෙව්වේ. அப்ப திவ்ய சுவாபத்துக்கு நாம் பங்குள்ளவர்களாய் மாறி இருக்கிறோமா එහෙමනම් අපි දැන් දෙවියන් වහන්සේගේ දිව්‍ය ස්වභාවයට පංගුකාරයන් බවට පත් වෙලා ඉන්නවද? மாறல තාම වෙනස් වෙලා නැහැ. மாறுவதற்கான முயற்சியும் இல்லை ඒක වෙනස් වෙන්න ඕන කරන උත්සාහයක් නැහැ. அப்ப என்ன பிரமாணம் எனக்குள்ள இருக்கும் එහෙමනම් මා තුළ තිබෙනා ව්‍යවස්ථාව මොකද්ද? என்ன பிரமாணம் இருக்கு එහෙමනම් මා තුළ තිබෙන ව්‍යවස්ථාව මොකද්ද? எனக்குள்ள பாவ பிரமாணம் தான் இருக்கு එහෙමනම් මා තුළ නිතරම පාපයේ ව්‍යවස්ථාව තමයි තිබෙන්නේ. ஒரு நாள் ஆவியின் பிரமாணம் குறைஞ்சி 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 பாவ பிரமாணம் ஆவியின் பிரமாணத்தை சிறையாக்கி ඔබ දන්නවද මේම ගිහිල්ලා මොකද වෙන්නේ? ආත්මික ව්‍යවස්ථාව අඩු වෙලා ගිහිල්ලා පාපයේ ව්‍යවස්ථාව ආත්මයේ ව්‍යවස්ථාව එම යටපත් කරලා සිර කරනවා. அம்மா எது அதிகமாகுதோ தாழ்ந்ததை ஒன்னை சிறையாக்கி ඔබ දන්නවනේ සාමාන්‍යයෙන් මොකද්ද වැඩි වෙන්නේ? යටත් එක්කනව යටපත් කරගන්නවා. இதுதான் இயல்பு මේක තමයි සාමාන්‍ය ස්වභාවය. சட்டங்கள் இருக்கிறது නීති තියෙනවා. எல்லாருக்கும் ஒரே விதமான சட்டம் இருக்கிறது ඔක්කොමලට එක ආකාරයේ නීති තිබෙනවා. ஆனால் නමුත් பணம் உள்ளவனுக்கு அதே சட்டம் வேறு விதமாக செயல்படும் මුදල් තිබෙන තැනත්තට ඒ නීතියම අපි දකිනවා වෙන ආකාරයකට ක්‍රියා කරනවා. வித்தியாசம் இருக்கா ඔබ දන්නවනේ වෙනස දකින්නවනේ ඔබ. ஆனா சட்டம் என்ன சொல்லுது නමුත් නීතිය මොකද්ද කියන්නේ? எல்லாருக்கும் ඔක්කොමලට ஒண்ணுதான் එක නීතියයි. இலங்கை சட்டம் அப்படி இருக்கா ශ්‍රී ලංකාවේම නීතිය දිනවද?
තියනවාද එහෙම නීතිය? எல்லாம் அப்படிதானா? එහෙමද වෙන්නේ? எல்லா மனுஷனுக்கும் ஒண்ணு இருக்கா? හැම මිනිහටම එකම නීතියද සිදු වෙන්නේ? ஆனா அதிகாரத்தில் உள்ளவர்களுக்கும் பணம் உள்ளவர்களுக்கும் அந்த சட்டம் என்ன ஆகும்? අපි දකිනවා අධිපතිකම් වල ඉන්න අයට මුදල් තිබෙන අයට නීතිය මොනවද වෙන්නේ? வளையும். ඒක නීතිය ඇරෙනවා. அம்மா நல்லா புரிஞ்சுங்க. அது வளையும். නීතිය ඇරෙනවා. புரியுதாம்மா? පැහැදිලිද? அப்ப அது வளையறதுனால அவன் செய்யறது சரியா? ඒ නිසා ඒක ඇරෙන නිසා ਉਹ කරන දේ හරි කියලා කියන්න පුළුවන්ද? சரியில்லை. හරි වෙන්නේ නැහැ. இப்ப அதே போலதான் ඒ වගේම තමයි எனக்குள்ள பாவ பிரமாணம் மேலோங்க 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 මගේ ජීවිතේ පාපිෂ්ඨ ව්‍යවස්ථාව වැඩි වෙන්න இருக்கிற ஆவியின் கொஞ்சம் பிரமாணம் கூட சிறையாக்கி මොකද වෙන්නේ තියෙන පොඩ්ඩක් තමයි ආත්මයේ තියෙන්නේ ඒ ව්‍යවස්ථාවත් ඒම සිරගයක් බවට පත් වෙනවා වහලෙක් බවට පත් වෙනවා படிங்கம்மா කියවන්න දිගටම படிங்க කියවන්න නවත්තපු තැන ඉඳලා 23 சைர்வாயுதங்கள் நிப்பாட்டு நீங்க நினைக்கிறது எடுங்க அம்மா அதையும் படிங்கம்மா அம்மா அம்மா இதை விட்டுடுங்க நீங்க போயிடுங்க 2 கொரிந்தியர் போயிடுங்க அது போயிடுங்க 2 කොරින්ති 10ට යන්න ආයෙත් 10:4-5க்கு போயிடுங்கம்மா 2 කොරින්ති 10 අතර පාට යන්න නැවත எங்களுடைய பேராயுதங்கள் எங்களுடைய பேராயுதங்கள்ல போராயுதங்கள் අපගේ යුද ආයුධ මෙතන තියෙනවා අපගේ යුද ආයුධ மாம்ச அம்மா பேராயுதம்னா பெரிய ஆயுதம்னு அர்த்தம் අපගේ යුද ආයුධ போராயுதங்கள் අපගේ යුද ආයුධ அம்மா போராயுதங்கள் தானம்மா இருக்கு பேராயுதங்களா අපගේ යුද ආයුධ කියලා තමයි එතන තියෙන්නේ நான் ஏதாவது மாத்தி சொல்ல போராயுதங்கள் தான் அம்மா நல்லா கவனிங்க அப்புறம் அது வேற வம்பு போராயுதங்கள் මම වෙනස් කරලා කියවනම් ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඒ නිසා මෙතන நம்முடைய போராயுதங்கள் අපගේ යුද ආයුධ මෙතන දෙන සිංහලේ පැහැදිලිව படிங்கம்மா மாம்சத்துக்கு ஏற்றவைகளாய் இராமல் මානසික නොවේය அரண்களை நிர்மூலமாக்குகிறதும் ඒත් ඒවා බලකොටු බිඳ එලීමට உன் அரண்மனைக்குள்ளே சுகம் ஏதோ ஒரு வசனம் கூட ඔබගේ බලකොටු තුල සුවය அம்மா ஏதோ ஒரு நல்ல வசனம் இருக்கும்மா හොඳ වචනයක් තිබෙනවා உன் அரண்மனைக்குள்ளே என்னமோ வருமே ඔබගේ බලකොටු තුල මොකක්ද හොඳ ලස්සන වචනයක් තිබෙනවා தெரியுமாம்மா දන්නවද உன் அரண்மனைக்குள்ளே சுகம் இருக்கும் සමාදාனம் උண்டாகும் සමාදානම් උண்டாகும் உன் அரண்மனைக்குள்ளே சமாதானம் ඔබගේ බලකොටුට සුවය තිබේ ඔබගේ බලකොටුට නිතරම සමාදානය තිබේ இதை கேடுகட்டு போய் கிடக்க அரண்மனை தான் නම් මෙතන කියනවා මේ බලකොටු බිඳේලාන්ට ඕනේ කියලා அப்பா விளங்குதா உங்களுக்கு දැන් පැහැදිලිද ඔබට මේ මොකද්ද කියන්නේ කියන එක அரண்கள் என்றால் என்ன මොකද මෙතන බලකොටු කියලා කියන්නේ அரண் என்றால் என்ன මොකද මෙතන බලකොටු කියලා කියන්නේ அரண் මොකද බලකොටුව ஆ? கோட்டை அம்மா நல்லா கவனிங்க ලොකු කොටුවක් පවුරක් கோட்டை ලොකු පවුරක් ඒක என்னுடைய கோட்டை எப்படி இருக்கிறது අපේ පවුර කොහොමද මෙතන තියෙන්නේ மாம்சத்துக்கு ஏற்றவையா இருக்கிறது ඒක මාංශයට සරිලන ප්‍රකාරයට තිබෙනවා මානසික විදියට துதி 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 இட்டி 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 எந்த கோட்டை இடியணும் අපි ස්තුති කඩන්න මොන බලකොටුවද කඩලා තියෙන්නේ பிசாசு ஏது கோட்டையை வச்சிட்டு இருக்கு ඔබ ඇයි යක්ෂයා මේ බලකොටුවක් තියලා තියෙන නිතරම எல்லாரும் சுத்தி சுத்தி ஒரு கோட்டையை வச்சிருக்கோம் හැම කෙනාම කැරකි එක බලකොටුවක් තියාගෙන ඉන්නවා என்ன கோட்டை මොකද්ද මේ බලකොටුව என்ன கோட்டை මොකද්ද මේ බලකොටුව என்ன கோட்டை இருக்கு මොකද්ද මේ බලකොටුව எனக்குள்ள சுத்தி ஒரு கோட்டை இருக்கு என்ன கோட்டை මා තුල නිතරම මහ වටා රොක් වෙනව බලකොටුවක් තියෙනවා මොකද්ද මේ බලකොටුව என்னம்மா මොකද්ද මේ බලකොටුව என்னம்மா මොකද්ද මේ බලකොටුව என்ன சுத்தி இருக்கிறது என்ன தெரியுமா මා වටේ තිබෙන බලකොටුව මොකද්ද කියලා දන්නවද என்னுடைய மாம்சத்தின் கோட்டை அதாவது கிரியை ඒ කියන්නේ මගේ මාංශයේ ක්‍රියා නැමැති බලකොටුවක් அதுதான் கோட்டையா இருக்கு ඒ මාංශයේ ක්‍රියා තමයි අද අපේ වටේ බලකොටුවක් වෙලා තියෙන්නේ அந்த கோட்டைக்குள்ள நான் உட்கார்ந்துகிட்டு ඒ බලකොටුව ඇතුලේ මම වාඩි වෙලා நான் சுகமா இருக்கிறேன் අපි කියන මම සුවයෙන් සිටිමි நான் நல்லா இருக்கேன். මම යහපතින් සිටිමි தேவன் ஆசீர்வதிச்சிருக்காரு දෙවියන් වහන්සේ අපට ආශිර්වාද කර තිබේ உன் கோட்டை எப்படி இருக்கிறது නමුත් ඔබගේ බලකොටුව කොහොම තියෙන්නේ அது அரண்களை நிர்மூலமாக்கியதா ඒක බලකොටු බිඳේලන්ට එකට පුළුවන්ද சுற்றி இருக்கிற மாம்ச கிரியைகளின் அரண்களை நிர்மூலமாக்கியதா ඔබට පුළුවන්ද දවාලන්න පුළුවන් මාංශයේ ක්‍රියාවන් විනාශ කරන්නේ බලකොටුවට පුළුවන්ද என்னுடைய போராயுதங்கள் மாம்சத்துக்கு ஏற்றவைகளாயிராமல் அரண்களை நிர்மூலமாக்குகிறதற்கு தேவ பலமுள்ளவைகளா இருக்கிறது අපේ යුද ආයුධ මානසික නොවේ ඒත් ඒවා බලකොටු බෙදීමට දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරිපිට දෙන බල සම්පන්න බලකොටුවේ அப்படி இருக்காமா එහෙම තියනවද වචනේ தேவ பலம் இருக்கிறதா දෙවියන් වහන්සේගේ බලය කියලා තියෙන එතන நிர்மூலமாக்குகிறதற்கு එතන විනාශ කිරීම තිබෙනවා எவை தேவ பலம் මොකද්ද දෙවියන් වහන්සේගේ බලය எதுமா தேவ பலன் මොකද්ද දෙවියන් වහන්සේගේ බලය எது தேவ பலன் මොකද්ද දෙවියන් වහන්සේගේ බලය என்னம்மா வார்த்தை என்னம்மா தேவனுடைய வார்த்தை தேவத்தல புரியல
அம்மா நான் செவிடம்மா, நான் எத்தனை முறை சொல்றது? මං ඔයාලට කියලා තියෙනවා මං හරි බීරෙක්. உண்மையை சொன்னாலும் ஏத்துக்கிறது இல்ல, ඇත්ත කිව්වත් ඔයාලා පිළිගන්නේ නැහැ. பொய்ய சொன்னாலும் ஏத்துக்கிறது බොරුව කිව්වත් පිළිගන්නේ නැහැ. சரி ரெண்டும் சேர்ந்த மாதிரி ஒரு ஈயத்தை பூசுவோன்னு பூசுனாலும் ஏத்துக்கிறது ඒ இல்ல. දෙකම හරියන විදිහට ඊයමක් ගැව්වත් ඔබ ඒක පිළිගන්නේත් නැහැ. எதை தான் ஏத்துப்பீங்க? මොනවද පිළිගන්න යන්නේ? ஆ? ஏம்மா பாதி பூசாமையும் காட்டுறேன், அதுவும் ஏத்துக்கிறது இல்ல. සමහර නිකන් අත ගහලා ගෑවුලා නොගෑවිලා වගේ පෙන්වනවා ඒක පිළිගන්නේත් නැහැ. கிறிஸ்து. தேவ பலம் எது? මොකද දෙවියන් වහන්සේගේ බලය? என்னம்மா? கிறிஸ்து. கிறிஸ்து. ක්‍රිස්තුව. கிறிஸ்து. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ. ஆ? நமக்கு எதுக்கு வம்பு? දේවාර්ථය. இந்த ஆளு வசனத்தை கட்டிட்டு அழறான், வசனத்தை சொல்லிடுவோம் தெரியுமா? දේව වචනයලු. அப்படிதானே? එහෙම නේද? මොකටද අපිට ප්‍රශ්නේ? වචනේ කිව්වනේ ඉවරනේ. அம்மா தேவ பலம் எது? දෙවියන් වහන්සේගේ බලය මොකද්ද? சரி அடுத்த வசனத்தை படிங்க දැන් ඊළඟ පදේ කියන්න. பாப்போம், படிங்கம்மா. කියවන්න බලන්න. එතන තියෙනවා. அவைகளால் நாங்கள் ஆ. தர்க்கங்களையும் தர்க்கங்களையும், அம்மா என்னம்மா? එතන කියනවා தர்க்கங்களையும். ඒවා වලින් අපි විවාදයන්ද පස්වෙනි පදය. அடுத்ததுமா தேவனை அறிகிற அறிவுக்கு நல்லவனுங்க. දෙවියන් වහන්සේව தேவனை அறிகிற அறிவு. දෙවියන් වහන්සේ ගැන දැනගන්නා වූ දැනගැන්ම. இப்ப எதற்காக உங்களை அழைத்தாரு? දැන් ඔබව දෙවියන් වහන්සේ මොකටද කැඳවලා තියෙන්නේ? எப்படி அழைத்தாருன்னு பார்த்தோம். කොහමද කැඳෙවි කියලා බැලුවා? மகிமையினாலும் காருண்யத்தினாலும் நம்மை அழைத்தவரை මහිමයෙන්ද ගුණවන්තකමෙන්ද අප කැඳෙවුවා වූ දෙවියන් වහන්සේට இயேசு கிறிஸ்துவை அறிகிற அறிவுக்கு விரோதமான எல்லா மேட்டிமைகளையும், ක්‍රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේව දැනගන්නව දැනගැනීමට තිබෙන සියලු ආකාරයේ උසස් දේවල් බිඳේලා எல்லா மேட்டிமைகளையும் දෙවියන් වහන්සේව දැනගැනීමට විරුද්ධව තියෙන සියලු උසස් දේවල් බිඳහෙලා மனுஷனுக்கு උඩඟු දේවල් උසස් කියලා තියෙන බයිබලේ. மனுஷனுக்கு தாழ்மையே வராது. බලන්න මනුස්සයට කවදාවත් යටාත්කම කියන එක එන්නෙම නැහැ. ஒரு பாட்டு பாடினா பெருமை, ඒක ගීතිකාවක් ගායන කරන මිනිහ ආඩම්බරයි. மெசேஜ் கொடுத்தா பெருமை, දේශනාවක් කරන ඊට වඩා ආඩම්බරයි. டிரான்ஸ்லேஷன் அதாவது பண்ணா பெருமை, ඕ පරිවර්තනය කරන ඊට වඩා ආඩම්බරයි. ட்ரம்ஸ் அடிச்சா பெருமை, ඩ්‍රම් සෙට් එක පාදනය කරන ඊට වඩා ආඩම්බරයි. சவுண்ட் பெருமை, සවුන්ඩ් එක දැම්මම ඊට වඩා ආඩම්බරයි. நான் மூப்பர். මම වැඩි මහල්ලෙක්. என்னம்மா? මොනවද? எந்த மனிதனுக்கு, அம்மா நல்லவனுங்க, எந்த மனிதனுக்குள்ள பெருமை இருக்கிறதோ කොයි මිනිස්සෙගේ ජීවිතේ උඩඟුකම තිබෙනවද? தேவன் பயன்படுத்தவே முடியும். දෙවියන් වහන්සේ ඒ වගේ අය වරගෙන පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. வேணா நடமாடும் இயந்திரமா இருக்கலாம். ඕන නිකන් අර ඇවිදින යන්ත්‍රයක් වගේ ඉන්න පුළුවන් ඒට මේට යන. எப்படி இயந்திரம்? කොයි වගේ යන්ත්‍රයක්ද? சர்வீஸ்க்கு டைம் ஆச்சு, சர்வீஸ்க்கு வரணும் போகணும், සර්විස් එකට වෙලාව හරි සර්විස් එකට ආවා ගියා. அந்த மாதிரி இயந்திரமா இருந்துட்டு ඒ போகணும். වගේ යන්ත්‍රයක් වගේ ඕනනම් ඉඳි. ஆனா නමුත් தேவனை அறிகிற அறிவுக்கு விரோதமாய் எழும்புகிற எல்லா மேட்டிமையையும், දෙවියන් වහන්සේ ගැන දැනගන්නව දැනගැනීමට විරුද්ධ උසස් වෙන්නව සියලු ආකාර උසස් දේවල් බිඳේලා அதனால தான் பவுல் சொல்றார், நான் அல்ல. මම නොවේයි. யோசேப்புக்கு புத்தி வருது, அப்பா நான் அல்ல, பார்வோனுக்கு மங்களமான உத்தரவை தேவன் அருள்வாராக. අපි දකිනවා මම නොවේ. යෝසෙෆ්ට හොඳ දැනගැන්මක් ආවා. මම නොවේ. පාරෝවට සුදුසු උත්තරය දෙවියන් වහන්සේ ලබා දෙනසේක්වා. சொல்றாரு, යා කියනවා எந்த எல்லா மேட்டிமையையும் நிர்மூலமாக்கி. ඒ කියන්නේ සියලු ආකාර උසස් දේවල් බිඳහෙලා. அம்மா நிர்மூலம் என்றால் என்னம்மா? මෙතන බිඳහෙලා කියන්නේ මොකද්ද? බිඳහෙලා. ஆ? கரெக்டா சொல்லுங்க. හරියට කියන්න බිඳ එලීම කියන්නේ මොකද්ද? அழிச்சு போடுறது கரெக்ட் தான். හරි තමයි. කඩලා දාන එක හරි තමයි. நுணுக்கமா எதிர்பார்க்கிறேன். නම් මොකද්ද මම ඊට වඩා හොඳ වචනයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. බිඳ එලීම කියන එකේ මොකද්ද? அம்மா நல்லவனுங்க, நிர்மூலமாக்கி, அம்மா எல்லா மேட்டிமையையும் நிர்மூலமாக்கி. සියලු ආකාරයේ උසස්කම් බිඳ එලා. என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? මොකද්ද නා කියන්නේ? மேட்டிமை இருந்ததற்கான ஒரு சான்றும் இல்லாமல் ඒ நிர்மூலமாக்கி. කියන්නේ උඩඟුකම තිබ්බට කිසිම කියන්නේ ලකුණක් නැති වෙන වින්නස විනාශ කිරීම. இப்போ ஒரு வீடு இடிக்கிறாங்கன்னு வைங்க, ඒ කියන්නේ ගෙයක් බිඳෙලා යනවා කියලා. இடித்ததற்கு உண்டான அடையாளம் ඒ இருக்கு. කියන්නේ ගෙයක් බින්දම එතන තියෙන සලකුණක් තියෙනවා ගෙයක් ஆனா තිබුණා இங்க அப்படி කියලා. அல்ல, මෙතන එහෙම නෙමෙයි කියන්නේ. எல்லாவற்றையும் ඒ நிர்மூலமாக்கி. කියන්නේ සියල්ලම බිඳෙලා. சின்ன சின்ன காரியங்கள் எல்லாத்தையும் வச்சு உள்ள என்னமா குத்து 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 குத்துன்னு குத்தி தூக்கிடுறாரு. පොඩි පොඩි දේවල් ඔක්කොම ඇතුලේ තියලා කොටලා ඔක්කොම නැති කරනවා. எல்லா மேட்டிமையையும் நிர்மூலமாக்கி සියලු ආකාරයේ උසස්කම බිඳහෙලා. எந்த எண்ணத்தையும், සියලු සිතුවිලි எண்ணங்கள் இருக்கு பாத்தீங்களா, මම කොහොමද තියෙන එතන? சிந்தனை இருக்கு பாத்தீங்களா, සිතුවිලි තිබෙනවනේ සිතුවිලි. அது ඒවා
கிறிஸ்துவுக்குள் சிறையாக்கி. ක්‍රිස්තුස් වාසයට කීකරු වීමට වාල් කරමුව. இப்ப நீங்க முதல்ல எதுக்கு சிறையா இருக்கீங்க? දැන් බලන්න මීට ඉස්සෙල්ලා ඔයගොල්ලන්ගේ සිතුවිලි මොකටද කීකරු උනේ වාල් උනේ? எதுக்கு சிறையா இருந்தீங்க? මොකටද වාල් උනේ? මොකටද ඔයගොල්ලන්ගේ සිතුවිලි වහල්ව තිබුණේ? இவ்வளவு நேரம் கத்து මෙච්චර වෙලා කෑ ගාලත් ඒක අමතක වුණාද? எதுக்குமா சிறையா இருக்கீங்க? මෙච්චර කල් අපගේ සිතුවිලි මොනවටද වාල් වෙලා තිබුණේ? எந்த பிரமாணத்திற்கு? මොන ව්‍යවස්ථාවටද ඒක වාල් වෙලා තිබුණේ? பாவ பிரமாணத்துக்கு நான் சிறையாக்கி இருக்கேன். පාපයාගේ ව්‍යවස්ථාවට තමයි අපගේ සිතුවිලි වාල් වෙලා තිබුණේ. இப்ப தேவன் அவருடைய பலத்தினால் என்னை எதற்கு சிறைப்படுத்திக் கொள்கிறார்? දැන් දෙවියන් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ බලෙන් මාව කුමකටද වහල් කරන්නේ? எல்லாவற்றையும் நிர்மூலமாக்கி, සියල්ලම බිඳේලා. எல்லா மேட்டுமையும் நிர்மூலமாக்கி සියලු උඩඟුකම් බිඳහෙලා. யாருக்குள் சிறைப்படுத்திக் கொள்கிறார்? කා තුලටද මාව දැන් උන්වහන්සේ කීකරු කරන්නේ වහල් කරන්නේ? யாருக்குள்? කාටද? ක්‍රිස්තුස් கிறிஸ்துவுக்குள். ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට වහල් කර දෙනවා අපව. அல்லேலூயா. හලෙලුයා. எதுக்கு சிறைப்படுத்திக் கொள்கிறார்? දෙවියන් වහන්සේ කුමකටද අපව වහලෙක් කරන්නේ? நீங்களும் நானும் யாருக்கு சிறையா இருக்கணும்? ඔබයි මමයි කාටද වහලෙක් බවට පත් වෙන්නේ? யாருக்கே? කාටද වහලෙක් වෙන්නේ? சிறை என்றால் என்ன? මොකද්ද මෙතන වහල්කම කියලා කියන්නේ? சிறை என்றால் என்ன? මෙතන වහල්කම කියලා කියන්නේ මොකද්ද? பதில் சொல்லுங்க பாப்போம். පිළිතුරක් දෙන්න බලන්න. වහල්කම. එතන සිරකරු. என்னம்மா? අඩිමේ පට්ට කඩක. அடிமை. ඒ කියන්නේ යටහතෙක් වගේ ඉන්නවා නිතරම යටත් වෙලා ඉන්නවා කියලා කියනවා. வேற? වෙන මොනවද? වහලෙක් කියන්නේ. என் விருப்பத்தை செய்ய முடியாது அவருடைய சித்தத்தை மட்டும் தான் செய்யணும். புரியல. என் சுய விருப்பத்தை செய்ய முடியாது அவருடைய விருப்பத்தை செய்யணும். ஆமா, சிறையெல்லாம் ஆயிடுச்சு. இப்ப ஆமா, நல்லா உனக்கு சிறைப்பட்டு இருக்கிறோன்னா அந்த இடத்த விட்டு என்னால வெளில வர முடியாது. ඒ කියන්නේ මම සිර වෙලා ඉන්නවා වහල් වෙලා ඉන්නවනේ එතනින් එහාට මට එන්න බෑ එළියට. ඒකයි තියෙන්නේ. பாவத்திற்கு சிறையா இருக்கிறவன் அதே சிறையில் இருக்க මම வேண்டும். පාපයට වහලෙක් වෙලා හිටියන එතනම තමයි ඉන්නේ උට එළියට එන්න බෑ. கிறிஸ்துவுக்கு சிறையாகிறவன் அங்கே தான் ඒ இருக்கு. වගේ ක්‍රිස්තුස් වාසයට කෙනෙක් වහලෙක් වුණා නම් ඔය එතනම තමයි ඉන්නේ එළියට එන්නේ නැහැ. இந்த ரெண்டு பேரும் வெளில வர முடியாது. මේ දෙන්නටම එළියට එන්න බෑ. அப்ப அவன் உள்ள இருந்து 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 என்ன ஆயிடுவான்? එයා ඇතුලේ ඉඳලා වහලෙක් මොකද වෙන්නේ උට බලන්න. பாவத்துக்கு அடிமையா இருக்கிறவன் பாவத்திற்கே அடிமையா இருப்பான். පාපයට අයත් තැනැත්තේ පාපයට වහලෙක් වෙලා ඉන්න තැනදී පාපයටම වහලෙක් බවට පත් වෙනවා. கிறிஸ்துவுக்கு தன்னை சிறைப்படுத்திக் கொள்கிறவன் නමුත් ක්‍රිස්තුස් වාසයට තමන්ව වහලෙක් කරගන්න තැනැත්තා அவனுடைய எல்லா மேட்டுமையையும் கிறிஸ்துவுக்குள் சிறைப்படுத்திக் கொண்டு ඔහුගේ සියලු උඩඟුකම් ක්‍රිස්තුස් වාසය උදෙසා වහල් කරගෙන தெய்வீக சுவாபம் மாறும். ඔහු තුල දිව්‍ය ස්වභාවය ඇති වෙනවා. ஓட்டம் தொடங்கின பேரதிகம். என்னம்மா தெரியுமா யாருக்காவது பாட்டு? ඔබ දන්න ඒ ගීතිකාව. ඒ කියන්නේ දිවීම ආරම්භ කරපු සංඛ්‍යාව බොහෝය. யாருக்காவது தெரியுமா? දන්නද ඒ ගීතිකාව? ஓட்டம் දිවීම ආරම්භ කරපු සංඛ්‍යාව බොහෝය. புரியல. என்னமோ ஓட்டம் தொடங்கும் பொழுது ரொம்ப அதிகமான பேர் தான் இருப்பாங்கல்ல. அப்படியா? ඒ ගීතිකාව දන්නවද? அதிகமான பேர் இருப்பாங்க. දිවීමක් පටන් ගන්නකොට ගොඩක් අය ඉන්නවා දුවන්න. இங்க எவ்வளவு பேர் இருந்தாங்க? දැන් මෙතන කොච්චර දෙනෙක් ඉඳලා දුවන්න? ஓட்டம் தொடங்கும் போது ඒ කියන්නේ මේ දිවීම ආරම්භ කරලා කොච්චර දෙනෙක් හිටියද? எப்படி කොහමද? எப்படிமா කොහමද සිටියේ? கூட்டம் எப்படி இருந்திருக்கும்? කොහමද කණ්ඩායම පිරීලා හිටියේ? அப்படியே அப்படியே வந்து அப்படியே உட்கார இடம் இல்லாம ඇවිල්ලා වාඩි වෙන්න ඉඩ නැතුව எல்லாம் ஆரம்பத்துல அப்படித்தானே இருக்கு. ආරම්භ කරනකොට එමෙන්නද තිබුණේ ඔක්කොම. கடைசில என்ன ஆகுது? අන්තිමට මොකද වෙන්නේ? எங்க போகுது ஆவி? කොහෙද යන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ආත්මය? எங்க போகுது? කොහෙද ඒගොල්ලන්ගේ ආත්මය යන්නේ? அதான் ஓட்டம் தொடங்கின பேரதிகம் மீட்பருடன் போனார் மெத்த மெதுவாய். மீட்பருடன் எப்படி போனோமா? මිදුම් කාර්යත් එක්ක අපි කොහමද ගියේලු? எப்படி போனோம்? කොහමද ගියේ? மெத்த மெதுவாய். ඒ කියන්නේ ඉමින් සීරුවේ ගියාලු. இவனுக்கு போக முடியாது. මෙයාට යන්න බෑ මෙයාට. இவன் ஜெட்ல தான் போவான். මෙයා යන්නේ ජෙට් එකේ හරි වේගෙන්. ஒரே நாள்ல ஒபாமா என்னன்னா நீ போயிட்டே இருடா அப்படின்னு. බල එකම දවසේ ඔබාමා වෙන්න ඕන නම් එනවා යන්න එහෙමම. அதனால தான் நிறைய பேர் பறந்துடுறாங்க. ඒ නිසා තමයි ගොඩක් අය ඉගිලෙන්නේ. மெத்த மெதுவாய். නමුත් එමින් සීරුවේ තමයි அவர் போற அந்த வேகத்துக்கு தான் நான் போக முடியும். අපිට දෙවියන් ක්‍රිස්තුස් වාසී යන වේගයට තමයි අපිට යන්න පුළුවන්. ஓட்டம் தொடங்கின பேரதிகம்
மீட்பருடன் போனார் மெத்த மெதுவா, கூட்டம் புதியதென்று பலர் கூடினார். பாத்தியா, எவ்வளவு கூட்டம் இருக்கு பாத்தியா, வா வா வா. ගොඩක් අය රැස් වුණා. සෙනක මෙතන ඉන්නවා. ලොකු කණ්ඩායමක් ඉඳලා ගොඩක් අය එකට රැස් වුණා. ඒ මාවනේද ගොඩක් අය. நாட்கள் போனதால் ஓட்டமெடுத்தார். නමුත් දවස් යන්න යන්න ඒගොල්ලම දුවලා ගියා. புரியுதாம்மா? එහෙම නේද උනේ? கொஞ்ச நாள் போன உடனே அப்படியே பிச்சிட்டு ஓடுவாங்க. ටික දවසක් ගියාම යාම කඩාගෙන දුවනවා. முதல்ல பாக்குறாங்க கூட்டத்தை, ඉස්සල වෙලා බලනවා සෙනග ඉන්නවා. பார்த்து உள்ள வராங்க. ඇතුළට එනවා සෙනග දැකලා. இது மெதுவா போகுது இந்த கூட்டம். බැලුවා මේ කණ්ඩායම හරි එමින් සිරුවේ යන්නේ. இன்னும் கொஞ்ச நாள் ஐயா என்ன இன்னும் கொஞ்ச நாள் வச்சாருன்னா அவ்வளவுதான். තව ටික දවසක් පාස්ටර් මාව තිබ්බන එච්චර තමයි. எல்லாம் ஓடிடும் பிச்சுக்கிட்டு. ඉන්න කට්ටිය තවත් කඩාගෙන දුවයි. ஆ? எல்லாம் ஓடிடும். ඔක්කොම කඩාගෙන දුවයි. ஏன்? ඇයි? ஏமா? ඇයි ඒ? வசனம் சொன்னதால் ஓட்டமெடுத்தார். වචනය කියපු නිසා තමයි මම ඔක්කොම දිව්වේ. அவ்வளவுதான். එච්චර තමයි. எங்களுக்கு வேண்டாம்யா. අපිට ඕනේ නෑ ඕවා. எப்ப பார்த்தாலும் வசனத்தை படி බල හැම වෙලාවෙම කියවන්න වචනේ කියවන්න. எங்களுக்கு எப்பவுமே டயர்டா இருக்குல்ல. අපිට හරි අමාරුයි ඒක. வசனத்தை கேட்க முடியல. වචනේ ආන්න කැමති නෑ. சுவாபம் மாறாது. ඒ කියන්නේ ස්වභාවය වෙනස් වෙන්නේ නෑම නැත්තම්. நீங்களும் நானும் ඔබයි මමයි திவ்ய சுவாபத்திற்கு பங்குள்ளவர்களாகும். දිව්‍ය ස්වභාවයට පංගුකාරයන් වන පිණිස அவருடைய மகிமையினாலும் காருණத்தினாலும் உங்களையும் என்னையும். උන්වහන්සේගේ මහිමෙන් නා උන්වහන්සේගේ ගුණවන්තකමින් උන්වහන්සේ කැඳවා තිබෙනවා. நீங்களும் நானும் என்ன மரம்? ඔබයි මමයි කොයි ගසද? සිටීම්. போய் நெட்ல சர்ச் பண்ணி பாருங்க. ගිහලා net එකේ search කරලා බලන්න සිටීම් ගස சித்தி කියන්නේ மரம் මොකක්ද? ரொம்ப அழகா இருக்கும் பாருங்க. සිටීම් ගස ලස්සනයි ගොඩක්. பாத்திருக்கீங்களா? දැකලා තියෙන සිටීම් ගස ஒன்னும் அழகாலாம் இருக்காது. කිසි ලස්සනක් නැහැ ඒකේ. பாருங்க தெரியும். ය බලන්න net එකේ කියලා සිටීම් ගස. அப்படிதான் நீங்களும் நானும். ඔයයි මමයි ඒ වගේ තමයි. புரியுதா இல்லையாமா? තේරෙනවද නැද්ද? அதனால பாத்துக்குங்க. ඒ නිසා බලා ගන්න එක හොඳට. கவனம். ප්‍රවේශම් நாம் எங்க இருந்தோம்? අපි කොහෙද සිටියේ? எப்படி வெட்டப்பட்டோம்? කොහොමද දෙවෙනස අප කපලා ගෙනාවේ? எப்படி செதுக்கப்படுறோம்? දැන් දෙවෙනස කොහොමද අප ඇඩගස්සන්නේ? எப்படி பலகை දැන් அடிக்கப்படுகிறது? කොහොමද මේ ලෑල්ල දෙවෙනස ගසන්නේ? எது பூசப்படுகிறது? ඒ ලෑල්ලට දෙවෙනස මොනවද තවරන්නේ? எப்படி தேவ சமூகத்திற்கு போகிறோம்? කොහොමද අපි දෙවෙනස අභිමුඛයට යන්නේ? உங்களை என்ன நாம கிறிஸ்துவுக்குள் சிறைப்படுத்திக் கொண்டு. ඒ නිසා ඔබ මම අපේ ජීවිත ක්‍රිස්තුස් වාසය තුල වහලෙක් වෙලා யாருக்குள் சிறைப்படுத்திக் கொண்டு? අපේ කා තුලද අපි වහලෙක් වෙන්න ඕනේ? கிறிஸ்துவுக்குள் சிறைப்படுத்திக் கொண்டார். ක්‍රිස්තුස් වාසයේ වහලෙක් වුණා නම් ஜெயம் ஜெயம் அல்லேலூயா, ஜெயம் ஜெயம் நமக்கே, ஜெயம் ஜெயம் அல்லேலூயா, ஜெயம் ஜெயம் நமக்கே. எப்படியாமா? ජය 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 අපට ජය. මොනවද වෙන්නේ එතකොට අපිට? யாருக்கு ஜெயம்? කාටද ජය ලැබෙන්නේ? கிறிஸ்துவுக்குள் தங்களை சிறைப்படுத்திக் கொண்டு. ක්‍රිස්තුස් වාසයේ තුල තමන්ව වහලෙක් බවට පත් කරගත් අයට. புரியுதாமா? තේරෙනවද ඔබට? தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். දෙවියන් වහන්සේ ඔබට ආශිර්වාද කරත්වා.